بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اصلاح الدین مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ضرب کلیم۔ ابھی پچھلے ہفتے اسلام آباد میں ملک بھر کی وکلاء کی نمائندہ تنظیم پاکستان بار کونسل نے ملکی مسائل پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد میں ایک آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ بار کونسل کی طرف سے یہاں موجود سیاستدانوں کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا گیا۔ 2018 کے انتخابات کے بعد ملک کے سول اداروں میں فوج کے بڑھتے ہوئے کردار پر یوں تو تمام سیاستدانوں کے لہجے میں تلخی محسوس کی گئی، جو موجودہ حالات کے تحت ایک فطری بات بھی تھی، لیکن ملی عوامی پارٹی کے سربراہ جناب محمود خان اچکزئی کے خطاب نے سب کو دہلا کے رکھ دیا۔ اچکزئی صاحب نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کے پابند لوگ ہیں، لیکن وہ لوگ جو اس کتاب کو تسلیم نہیں کرتے انہیں جان لینا چاہیے کہ اگر وہ قوم کے متفقہ آئین کو تسلیم نہیں کریں گے تو پاکستان اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ ایجنڈا واضح ہونا چاہیے۔ ایجنڈا یہ ہے، پاکستان از اے فیڈریشن۔ اس میں کوئی فاتح اور کوئی مفتو نہیں ہے۔ ہم والنٹیریلی اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ یہ ہمارا آئین ہے۔ اس اجتماع نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور ہمیں بتانا ہوگا کیا یہ کاغذ ایک فارمیلٹی ہے، اٹ از جسٹ اے فارمیلٹی، یا یہ کاغذ، یہ کتاب ہم جیسے لوگوں کو اکٹھا کیے ہوئے ہے۔ اگر اس کو آپ نہیں مانیں گے پاکستان نہیں چلے گا۔ اگر اس کو آپ نہیں مانیں گے پاکستان نہیں چلے گا۔ ہم آپ سے واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں، ہم بڑے کمزور لوگ ہیں۔ جن ساتھیوں کے میں نے نام لیے ہیں، ہم اس ملک میں دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت سے قطعاً رہنے کے روادار نہیں ہیں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، اس میں ہمارے قبرستان ہیں، اس میں ہمارے وہ ہیں۔ انگریزوں کے وقت سے لے کر اب تک ہم نے اس کی آزادی پہ کسی سے کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ آئین آرٹیکل 6 میں غداری کی ڈیفینیشن کرتا ہے، ہائی ٹریزن ڈیفائن کرتا ہے۔ اس کے پچھلے حصے میں حلف ہے ہمارے فوجیوں کا حلف ہے کہ میں کسی صورت بھی سیاست میں حصہ نہیں لوں گا۔ میں آپ کو قسم نہیں دیتا، کیا یہ حلف کی وفاداری ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ پاکستان تب بچے گا، تب چلے گا جبکہ اس کے تمام ادارے اس آئین کے ڈیفینیشن کے اس میں رہیں گے، فریم میں رہیں گے۔ ہم پریس کی آزادی کے حقدار ہیں۔ پریس اپنے وجود میں اپنے اس میں رہے، جوڈیشری اپنے فریم میں رہے، فوج اپنے فریم میں رہے، جبکہ اس کے تمام ادارے اس آئین کے ڈیفینیشن کے اس میں رہیں گے، فریم میں رہیں گے۔ ہم پریس کی آزادی کے حقدار ہیں۔ پریس اپنے وجود میں اپنے اس میں رہے، جوڈیشری اپنے فریم میں رہے، فوج اپنے فریم میں رہے۔ میں نہیں ہوں ممبر، ہماری پارلیمنٹ کے ممبر یہ لوگ ہیں۔ ہماری پارلیمنٹ اس آئین کے تحت طاقت کا سرچشمہ ہونی چاہیے۔ دنیا کی تمام پالیسیاں ہمارے ملک کی، خارجی اور داخلی، they must originate from the parliament، اور وہ جوڈیشری سے لے کر فوجی تک ہر ایک کو ماننی پڑے گی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ضلع کرنیلوں کے حوالے ہیں، صوبے کور کمانڈرز کے حوالے ہیں، جوڈیشری کے ہر جج کے پیچھے ایک میجر بیٹھا رہتا ہے۔ یہ بربادی کا راستہ ہے۔ ہم ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے۔ رانا میرا مہربان دوست ہے، میں پنجابی نہیں جانتا،
وہ मुझसे पश्तो में बात नहीं कर सकता. मेरा बलोच भाई अकबर मस्ती खान जिस बात में जुबान में बात करता है मैं उसको नहीं समझता. मैं जिस जुबान में बात करता हूँ ये मेरी नहीं समझता. बिलावल भाई, शहबाज भाई, इनकी मादरी जुबानों को हम नहीं समझते. पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है और हर इदारे को इसके बनाए कवानीन का एहतराम करना चाहिए. वो कहते हैं कि अब वो आइन की किताब हाथ पे लेकर फौजी अपने हलफ में क्या कहता है. फिर हॉल में मौजूद शुरका से सवाल करते हैं, क्या इस हलफ की पासदारी भी की जा रही है. वो कहते हैं कि जो इस आइन में मुतय्यन की गई हुदूद से तजावज़ करेगा हमें उसके खिलाफ सफाराना होना पड़ेगा. सारे आलिम फाजिल लोग बैठे हैं, 3 किस्म के वो हो सकती हैं. इस इज्तिमा को खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर ये फैसला करना होगा कि हमने इस मुल्क में पॉलिटिक्स में इस आइन की रूह से फौजी का कोई रोल, चाहे ISI का हो, MI का हो, किसी सूरत कबूल नहीं करना. 1, हमने जुडिशियल एक्टिविज्म का भी रास्ता रोकना होगा और हमने जनाब बिलावल भुट्टो और शहबाज की शक्ल में खुदा न खास्ता सिविल डिक्टेटरशिप का भी रास्ता रोकना होगा. वी मस्ट, हमें ऐलान कर देना चाहिए कि हम इस मुल्क में किसी किस्म की दूसरी बालादस्ती किसी को कबूल नहीं करेंगे. बात यह है, इस इज्तिमा ने यह फैसला करना होगा कि ये फॉर्मेलिटी नहीं है, इसका एक एक लफ्ज मुकद्दम और मुकद्दस है. जो जज, जो जर्नल, जो सियासी आदमी इस आइन को नहीं मानता हमें उससे बगावत करनी पड़ेगी. हमें उसके खिलाफ सफारा होना पड़ेगा और हमें उसके खिलाफ गलियों में निकलना होगा. इनका कहना था कि बलोच, पश्तून, सिंधी और बलोची सिर्फ ये चाहता है कि उसकी सरजमीन पर उसके बच्चों का हक़ तस्लीम किया जाए. अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ बयान करते हुए और मुल्क में अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ बयान करते हुए उनका मज़ीद कहना था कि मुसलसल नाइंसाफ़ी से लोग तंग आकर बगावत कर देते हैं और फिर मुल्क अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाता. हम रिक्वेस्ट करते हैं, वाकई क्या आपसे हमसे चाहते हैं, क्या चाहते हैं आपसे हम? बलोच, पश्तून, सिंधी और भी बहुत सारे लोग जो हमारे साथ होंगे, हम आपको कुरान पे हाथ रख के आपको हल्फ देंगे कि हम इस मुल्क को तोड़ना नहीं चाहते. लेकिन किसी सूरत भी हम सब ऑर्डिनेट गुलाम की शक्ल में कतई नहीं रहेंगे. एक जस्ट क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन के लिए या सोच के लिए, लीग ऑफ नेशन जब बनी थी, यहाँ सारे तालीम याफ्ता लोग बैठे हैं, लीग ऑफ नेशन जब बनी थी आजाद मुल्कों की तादाद 60 से कम थी. 60 से कम थी. लीग ऑफ नेशन बनी 45 में. 45 जमा 55 जमा 20 ये हो गया 75. 75 साल में वो 60 मुल्क 291 बन गए हैं. हमें ये सोचना होगा ये मुल्क आसमान से नहीं गिरे. इन 60 मुल्क ममालिक में बेइंसाफियों के नतीजे में लोग उठे और मुल्क टूटते गए. ये बर्बादी एक दफा हम सह चुके हैं. ये बर्बादी बंगाल की शक्ल में हम एक दफा सह चुके हैं. खुदा के लिए मोहसिन को मौका नहीं मिला. मैं भी वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता. मालिक बैठा हुआ है, बाकी लोग बैठे हुए हैं. आप अंदाजा नहीं कर सकते, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि क्या आपने नहीं किया फाटा में, क्या आपने नहीं किया बलूचिस्तान में, और अब आप क्या नहीं कर रहे. खुदा को मानो, लोगों की खामोशी को आसान मत लो. ये ज़ख्म हम 1971 में सह चुके हैं. आखिर में वो पूछते हैं कि ये फ़ौज इस मुल्क और इसमें बसने वाली 20 करोड़ आवाम के लिए है या फिर ये मुल्क और कौम इस फ़ौज के लिए है. एक सबसे अहम सवाल बार के अज़ाकाबरीन इसका जवाब हमें देना होगा. हमारी
जर्नलिस्टों ने देना होगा, हमारे दानिशवरों ने देना होगा कि फौज पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान फौज के लिए, इस वक्त का जवाब शहबाज ने देना होगा, मेरे आसिफ भाई ने देना होगा, दूसरे साथियों। आई रिपीट, ये मुल्क 20 करोड़ इंसानों के लिए और ये फौज 20 करोड़ इंसानों के लिए या ये मुल्क फौज के लिए। अगर ये मुल्क फौज के लिए है, सियालकोट भाई मेरे दोस्त ख्वाजा मुबारक हो, फिर आप जाने, आपकी फौज जाने। अब इस पर मज़ीद किसी तबसरे की ज़रूरत तो नहीं रहती है। अलबत्ता तमाम इदारों से एक बार फिर दर्दमंदाना अपील करते हैं कि होश के नाखुन लें और मामलात को फौरी तौर पर खुश उसलूबी से तय करें, इससे पहले कि देर हो जाए।